Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Ζήσαμε μια πολύ συγκινητική στιγμή, μια ποδοσφαιρική ομάδα, μια επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα ήρθε τόσο κοντά σε μικρά παιδιά που έχουν την ανάγκη μας. Εσείς αυτά τα παιδιά τα ζείτε καθημερινά, έτσι δεν είναι? Πράγματι τα ζούμε καθημερινά και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας εδώ, όχι μόνο των παραγόντων της ΠΑΕ Πλατανιάς, αλλά και των όλων των ποδοσφαιριστών που με τόσο αγάπη αγκάλιασαν τα μικρά άρρωστα παιδιά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στο τμήμα. Βλέπουμε πάντως τα μικρά τα παιδάκια και έχουν ζωγραφιές και ποδοσφαιριστών αναφέρονται στην ενδάλματά τους στην καθημερινή σας επικοινωνία. Αναφέρονται καθημερινά στην ενδάλματά τους. Προσπαθούμε τα παιδιά μέσα από τη ζωγραφική να το οδηγήσουμε σε μια έκφραση των συναισθημάτων τους και ουσιαστικά προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά όσο γίνεται πιο κοντά σε μια κανονική ζωή όπως αυτή θεωρητικά θα ήταν δυνατή στο σπίτι τους. Εκτιμάτε σήμερα δηλαδή τα παιδάκια πήραν τόση χαρά όσοι θα θέλατε να πάρουν για να πάρουν και αισιοδοξία για το μέλλον? Εκτιμώ ότι η επίσκεψη εδώ πέρα όχι μόνο μας τίμησε,
όχι μόνο έδωσε μεγάλη χαρά στα παιδιά, έδωσε και μεγάλη χαρά και στους γονείς, και είναι μια επίσκεψη η οποία καταδεικνύει το πνεύμα της ΠΑΕ Πλατανιάς και το πνεύμα και οι αξίες του αθλητισμού που έχει αυτή η ομάδα συμπίπτουν, ταυτίζονται με τις αξίες που έχει και το Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, το νοσοκομείο μας. Δηλαδή είναι οι αξίες της ευθύνης, οι αξίες της συνεργασίας, του ομαδικού πνεύματος και του επαγγελματισμού. Ακριβώς όπως οι αθλητές σας αυτή τη στιγμή επαγγελματικά συνεργάζονται, συμπράττουν για να έχουν ένα άριστο αποτέλεσμα, ακριβώς το ίδιο πράγμα προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε με τους ασθενείς μας εδώ πέρα. Μόνον αν τα στοιχεία αυτά των αξιών του επαγγελματισμού, της ατομικής ευθύνης, της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα είναι μαζί, τότε μόνον έχουμε επιτυχίες, και εσείς το έχετε αποδείξει ότι έχετε πολλές επιτυχίες, και εμείς το έχουμε αποδείξει θεραπεύοντας ή προσπαθώντας τουλάχιστον να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους ασθενείς μας. Η επίσκεψη πράγματι εδώ ήταν χαρά και τιμή και για εμάς και για τους ασθενείς μας, και κουβαλάτε ένα πνεύμα το οποίο και εμείς πρεσβεύουμε, και ελπίζουμε ότι και μέσα σε αυτή τη συγκυρία που είστε ένα παράδειγμα ανόρθωσης, να γενικευτεί γενικότερα και σε όλους τους τομείς και να είστε παράδειγμα προς μίμηση για τη χώρα. Εσείς που ζείτε τα παιδιά καθημερινά εδώ, εκτιμάτε ότι τέτοιες επισκέψεις μπορούν να βοηθήσουν και την ψυχολογία? Ναι, οπωσδήποτε το ψυχολογικό κομμάτι είναι σημαντικό, αλλά και η ανάδειξη άλλων δραστηριοτήτων πλην της αμιγώς αθλητικής που ασχολείστε, της κοινωνικής, είναι ένα ζητούμενο. Υπάρχει πολύς χώρος γι' αυτό και ελπίζω να σας μιμηθούν και άλλοι. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends, nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes, folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Κύριε Παράσκο, είδαμε σήμερα σας, τους παίκτες σας, την ομάδα του Πλατανιά, να δίνει χαρά. Πόση χαρά παίρνει όμως ένας που τη δίνει αυτή τη χαρά σε μικρά παιδιά? Η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση του Ασίου που μας επέτρεψε να έρθουμε να μοιράσουμε πράγματι χαρά σε αυτά τα παιδιά και να τα δούμε από κοντά. Εύχομαι σε αυτά τα παιδιά, και ειδικότερα σε αυτή τη μικρή ηλικία που τα βρήκε αυτή η ασθένεια, περαστικά, και να είναι όσο το δυνατόν, όσο πιο γρήγορα να μπορέσουν να ξαναβγούν υγιέστατα στη ζωή τους. Από εκεί και πέρα λέω πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Έτυχε τώρα μέσα από τους ασθενείς τους οποίους περάσαμε να βρω και κάποιο παλιό συμπαίχτη ο οποίος έχει την κορούλα του εδώ. Παίξαμε αντίπαλοι, δεν θέλω να αναφέρω λίγο το όνομά του, αλλά ήταν συγκινητικό για μένα που βρέθηκα με αυτόν τον άνθρωπο μετά από 35 χρόνια και είδα ότι έχει ένα τόσο πολύ σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του παιδιού του. Από εκεί και πέρα, τι να πω, παιδιά, είναι πραγματικά συγκινητικές στιγμές. Είναι η πρώτη φορά που εγώ επισκέπτομαι ειδικότερα ένα τόσο σημαντικό νοσοκομείο που είναι, πιστεύω, πρότυπο για όλα τα Βαλκάνια, και από εκεί και πέρα να ευχηθώ μόνο περαστικά και χαρά σε αυτά τα παιδιά. Πανούρη, τόσα χρόνια στα ελληνικά γήπεδα, βλέπεις ότι το ποδόσφαιρο προσφέρει χαρά και συγκινήσεις και σε μεγάλους. Σήμερα πάντως δώσατε χαρά και συγκινήσεις σε μικρά παιδιά. Πόσο διαφορετικό είναι το συναίσθημα που δίνετε και που παίρνετε από αυτό? Θα συμφωνήσω με το τελευταίο που είπες, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις σίγουρα δίνουμε χαρά, αλλά παίρνουμε διπλή χαρά και διπλή δύναμη. Γιατί βλέπουμε πραγματικά τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο, γιατί και το ποδόσφαιρο δεν ζει μέσα σε γυάλα, γνωρίζει τα προβλήματα του κόσμου, των παιδιών, των συγκεκριμένων που είδαμε σήμερα. Εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που τους είδαμε, πήραμε πολύ δύναμη. Εύχομαι ο Χριστός να δίνει δύναμη σε όλα αυτά τα παιδιά και στους γιατρούς όλους εδώ πέρα, γιατί έχουν ένα πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσουν. Τους εύχομαι καλή δύναμη και να είναι πάντα καλά. Και όταν λέμε όλοι αυτό που λέμε, ότι να έχουμε την υγεία μας, πόσο σημαντικό είναι. Δεν είναι τόσο
κοινότυπο που λέμε είναι το πιο σημαντικό.